سرچشمه تمام مشکلات کشور و بدبختی ملت ما امام علی رحمان می باشد. با رفتن آن همش خواهند رفت. بزرگترین خدمت امام علی رحمان برای خلق تاجیکستان این است که استعفا دهد.
İstanbul'da bulunan özellikle Özbekistanlı ve Tacikistanlı mülteciler, muhacirler çok zor şartlar altındadırlar. Kendi ülkelerinde baskılar altında, işkence altında, en ufak dini ve siyasi özgürlük haklarını kullanamadıkları için ülkemize hicret eden, iltica eden, sığınma hakkı talep eden bu insanlar burada da kendi ülkelerinin istihbarat teşkilatları tarafından takip edilmekte, taciz edilmekte ve Umar Ali Kuvatov olayında görüldüğü gibi silahlı saldırılarla, zehirleme komplolarıyla hayatlarına kastedilmektedir. Burada bir kere daha biz sesleniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri bu muhacirleri koruma altına almalı, yakalamıştır. Gerek Özbekistanlı gerek Tacikistanlı İstanbul'da öldürülen dini ve siyasi muhaliflerin katilleri yakalandıktan sonra bu cinayetleri neden işlediklerini de itiraf ettiler. Bu bizim iddialarımızın ne kadar doğru olduğunu, Tacikistanlıların, Özbekistanlıların ne kadar haklı talepleri bulunduğunu ispatlamıştır. Bu durumda bu insanlara daha sıcak bir yüz gösterilmesini ve bunlara sahip çıkılmasını talep ediyoruz. İkincisi, Türkiye egemen bir ülkedir. Baskılar altında, işkence altında, en ufak dini ve siyasi özgürlük haklarını kullanamadıkları için ülkemize hicret eden, iltica eden, sığınma hakkı talep eden bu insanlar burada da... سلام علیکم هموطنان گرامی و برادرانی که اینجا همه حضور دارید. چون که با همه شما معلوم است در شهر استانبول یکی از مبارزان راه حق شهید استاد عمر علی قواتوف را به قتل رساندند. ما امروز جوانان خطاب به جمهوری تاجیکستان میکنیم که با کشورمان برای تمام مردم تاجیکستان باید آزادی و عدالت و حقوقهای شهروندان برقرار کرده شود. امروز در تاجیکستان اگر کسی از سخن حق و در این راه یعنی که مثل چنین گرد همایی بکند این به برابر مرگ است. برادران عزیز، امروز ما اینجا آمدیم و اعتراض میکنیم که در تاجیکستان چندین محبوس های سیاسی هستند و در کشور روسیه هستند برادران ما و شما و از دولت روسیه و دولت تاجیکستان خواهش میکنیم که این ظلم و ستم را بالای مظلومان بس کنند. تاجیک gençler bugün burada toplamaya için çıkmış. Bizi şehit Umar Ali Kuvatov lider grup 24 için biz bu katilini, rejim diktatörünü Tacikistan'ı İmam Ali Rahmonov'u duruyor. Biz hükümet Türkiye'den istiyoruz ki bu kazayı adilane ve azat bizde bunu beyan yaparız. Teşekkür. As you know that today nowadays the tyrannical system is existing in the world in many countries, and one of those countries which is leading by Imam Ali Rahman, dictator, president of Tajikistan, leading this tyrannical system. And this tyrannical system since 24 years, for 24 years destroyed the culture, economy, agriculture, in education, even underfoot the zeal and rights of human being. My dear brothers, it is clear for all that our people, they are leaving their homeland, their families, their children, they are leaving everything to Russia to earn money, and they are hard working in Russia. And it is known for every person that in Russia we are as a slave, we are working as a labor and as a slave, and we are going back to our country. Even the tyrannical system of Imam Ali Rahman regime is pressing the people.
Even the regime of Imam Ali Rahman never allow any person to open his mouth about freedom. And it is clear for every person that Umar Ali Kuatov was killed in Istanbul, in Turkey, by this regime. And you know, my brothers, that Imam Ali Rahman arresting, killing the people. Anyone who wants freedom, anyone who any shouter wants freedom for his people, for his country, they are arresting them. Even so many Islamic scholars, so many politics, so many young people nowadays, they are sitting and arrested by this regime, this dictator and this tyrannical regime. And he is the big terrorist in the world. We are shouting that the biggest terrorist is Imam Ali Rahman, president of Tajikistan. My dear brothers, this way which we want freedom for our people, we will continue till we give our soul on this way for our religion Islam, for our people, for our zeal. We don't want anymore that this regime underfoot our rights. We cannot live like a human being in my country. We are like a slave. We want live like human being, like Turkey, like Europe. We want to live like human, not like animals. That's why, my dear brother, we will keep on this way. Even Imam Ali Rahman, dictator and terrorist, #1 terrorist, he is pressing the people. Even he wants the old system, that tyrannical system. But our mission, our aim, we are going to destroy this tyrannical system. Our mission is to remove this dictatorial and this tyrannical system. Thank you very much. We will continue until victory. Inshallah. Здравствуйте, дорогие соотечественники, всем, кто присутствует. Все мощные мероприятия. Я в первую очередь хочу поблагодарить турецкое государство за предоставление возможности сегодня высказать свое, то, что мы хотим высказывать. Как вам известно, что творится в Таджикистане, я думаю, что вам не стоит этого сказать. Микрофон к правительству Российской Федерации. Обращаюсь к российским правительствам, чтобы те люди, которые закрыли это заключение, вам известно, что они вышли именно от России, от жизни, которую им надел, в чужих странах, и чувствовать себя в своих тарелках. Они, когда поднимали голос, хотели донести истину до людей и до всех мира, а по запросу Таджикской республики были задержаны. И они находятся до сих пор в СИЗО и в тюрьмах Российской Федерации. Также вам известно, что те люди, которые хотели сказать правду, истину, были в Интерполах, в других мировой полиции. Также был задержан Умар Али Куватов в Турции. В кратчайшее время был освобожден, так как Турецкая республика не нашла никаких претензий, чтобы задержать его. И также в Финляндии был задержан гражданин Таджикистана Даулатов Сулаймон, что в кратчайшее время был освобожден. И я также обращаюсь к вам, правительству Российской Федерации. Прошу вас от имени таджикского народа, от имени всех молодежи, скорейшее освобождение наших людей, которые ни в чем не повинны. За те документы, которые вам были отправлены со стороны Таджикистана, это сплошная клевета, это то, что не является основанием для их заключения. Я прошу вас открыть истину глаза и разделить правду от ложи. Где стоит правда, где ложь. Также те люди, которые у нас содерживаются в ваших тюрьмах, они ни в чем не повинны.
Также наш лидер Максут Ибрагимов был похищен с Российской Федерации. Это, я думаю, что это позор всем структурам Российской Федерации. Потому что этот человек являлся гражданином России. Те продажные генералы, которые носят погон сегодня, они хотят, они говорят, что мы за справедливость, но они похитили нашего лидера. И до сегодняшнего дня мы никакие новостей не услышим, даже его не показывают. Родные, близкие, даже не дают возможности адвокатам выступить. Поэтому я очень прошу вас, освободить их, тех людей, которые находятся в ваших заключениях. И мы верим в ваших справедливости, их скорейшее освобождение. Мы очень верим в вас. Türkiye bu taleple ülkemize sığınan bu muhalif liderlere ev sahibi yapması gerekiyor. Bunların sığınma talepleri yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlara vatandaşlık verilip Türkiye'de hem insani hem de diğer anlamda kendi ideolojileri, kendi düşünceleri anlamda çalışmalarının yapması için bir takım kolaylıklar getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda ben tekrar buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum. Bundan önceki cinayetlerde olduğu gibi İmam Ömer Ali Kırvatov'un da esas katillerinin bir an önce ortaya çıkartılıp bu anlamda bu ülkelerle ilgili ilişkileri tekrar gözden geçirenlerin önünün alınması gerektiğini söylüyorum. Ben buradan bu İmam Ali Kırvatov'un ailesine ve dava arkadaşlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. خب تشکر زیاد از برادر ارتل. خب اینجا از برادر شم خواهش میکنیم که شم ببینید که سراغ توره. سلام علیکم برادران عزیز. برادران عزیز، ما امروز سرجم اومدیم از نام گروه وزرایجین تاجیکستان و زبان تاجیکی احیای تاجیکستان، جوانان برای احیای تاجیکستان. عین حال سردار این گروه در تاجیکستان است. خیلی که با ما و شما معلوم است او را دزدیده بودند وقتی رحمانوف. و خیال نکنند که ما خاموش میستیم برای این. ما در روزهای نزدیک رئیس گروه وزرایجین تاجیکستان را انتخاب میکنیم، حرکت خود را ادامه میدهیم و تا وقتی که هستیم در بدن جان داریم برای آزادی ملت، برای آزادی برادران محبوسی که از احیای تاجیکستان هستند، برای اینها کوشش و تلاش خود را می‌ورزیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک کمی خفا نظر میکنیم به تاریخ گذشته ما سالهای 90. چرا که شما میدونید از اون اختلافات بود، نافهمی ها بود، محلچگی بود، ملتچگی بود، در مملکت ما جنگ برادرکشی به آمد و خدا را شکر که طرفین، هر دو طرفی که خطاهای خود را اعتراف کردند، سر یک میز شیشتن چو کردن به جنگ خاتمه بخشیدن و مردم گریزایی که به در وطن گرداندشان آوردن. نه که در بین یک شخص تصادفی پیدا شد، یک شخص تصادفی که آمد خچه قهرمان تراشید، خچه قهرمان تراشید را کی آورد؟ او را هم خواجه‌های بیرونی شود، خواجه‌های خارجیش آوردش. اون نفرایی که خدمت خودشون نکردن برای صلح مردم گرداندن، گریزا را آوردن، اون نفرایی که خطایی خودشون اعتراف کردن و خلاصه به صلح آمدن، اونا کجا شدن؟ اونا امروز زیر خاکن، اونایش که ماندن زنده کنج زندان جا گرفتن. و این رژیم دیکتاتوری امروز 10-15 سال فقط در گوش مردم افسانه میخونه، از یک نفر قهرمان میتراشه، از یک نفری که بغیر ظلم و ستم بر سر مردم هیچ آوردگی نیست. اون نفرایی که خدمت کردن برای مردمشون، اونا کنج زندانن دیگه تگ خاکن. امروز مردم امروز مردم فهمید، مکر هیله رژیم امروزه را فهمید.
دیگه به وعده های دروغش باور نمیکنه، چون که در دوام این 10-15 سال اخیر حکومت به یگان وعده دادگیش عملی نکرد، فقط وعده های پوچ خالی. مردم فهمید که همه این مکر حیله دیگر یگان چیز دیگر نیست. مردم قیام کرد، زیدش گفت که برای آسایشتگی استعفا بده برو، نک چوکت مثل اژدها به سر مردم با اومد ظلم ستم دوام کرد. برادرایی که برآمدن قیام کردن امروز در زندان جاشون کردن. مقصود ابراهیمی رئیس احیای تاجیکستان او را دیده بودن، برادر ما عمر علی قواتوف در خیلی ترکیه به قتل رسانده شد. برای او را به قتل رساندن، حتی به کودکای خردیمو، به کودکای خردسالی که طفلای بیگناه به اونا رحم نکرد، به اونا هم زهر داد. برای که چوکنه رقیب شایبین ببره، مثل اژدها به سر هر یک مبارز، هر یک نفری که امروز میخواد سخنی حق بگه، طرفداری مردم نکنه، شکرش میکنه، به سرش میاد ظلم میکنه و کشتش میگردونه. همه را چیکار میکنه؟ اکستریمیست تروریست میخونه. در آینده ما را چی انتظاره؟ در آینده در پیش در ما خیلی خطرهای بزرگ مردم ما را، وطن ما را انتظاره. با شاید که مثل 90 سالهای 90 شاید از اون بعد بشه. این سناریو را که کشیدگی، این سناریو حکومت یا نمیروزه، حادثه‌های رشت، حادثه‌های پامیر، همه یه را تهیه کردگی بود حکومت یا نمیروزه. هر جا میدید که مردم ناراضه، مردم یا لیدر داره، اینا چیکار میکردن؟ اونجا بهانه میکردن یا برنامه کوکنور 2010، کوکنور 2015، کوکنور 2040 بالا و بهتر میبردن. چیکار میکردن؟ 3000 سالدات هم میبردن، اول میپرسیدن در صف پیش سربازا یا میمونن که به قتل رسانده شوه، شتاب مردم زیدی گو بخیزن. شکنه اون نفرایی که طرف مردم عزت و حرمت داره، اونا را نابود کنه تا که مردم از پس با قیام نکنه. این تاکتیک امروزه رژیم حکومت امامعلی است. انمی تاکتیکش هم حاضر بوده است. با ما میگم که در آینده در پیش ما را روزای وزمی به حد ممکن خونی بسیار شود، فقط سر راهی را که گرفته میتونه خون از کدام حساب میشود. باز طرف خواجای هم خارجیش میدوام میروه. تروریستان میان اکستریمیست، یگان تروریست اکستریمیست نیست، تروریست اکستریمیست خود شما این، خود حکومت امامعلی رحمان فاید قطعی رژیمش خود چای سر راهی را فقط ما یخل گرفته میتونیم. متحدی مسای مردم باید که ما سرجم شیم، متحد شیم. این سر راه یعنی خونی که در آینده پلان دارن که خونی مردم ابرزونه، برای که یگانه راهی که امروز باید حکومت چه بقفه به نمی راهی جنگ است، بعد دیگر راه قطعا نمیتونه حکومت شه. باید ما مردم متحد بشیم، سر راهی بالایی که به سر مردم ما را میاد، به سر وطن ما را میاد، باید ما سر راهی را بگیریم. اگر نگیریم والله قسم ما هممون پشیمان میشیم. اگر که ما عمل نکنیم، شاید نفرای پیدا شوند بگن که شما عمل نکنین، فیلم دارم میخوام بسن، نه این آینده ضرر داره، به فرزندای ما ضرر داره. ما بدنام شدیم، ما روزی بعد دیدیم. امروز پدر و مادرای ما ای جوان 18 ساله سر کردگی تا 50-60 سالگی در بیرون وطن غلامی میکنن. مسافری که 60 ساله باید که در پیریش راحت کنه، امروز عربه در دوست شاید که کوچای روسیه را میروه. مادر خواهرای ما که ای شرم پوش ای دروازه بیرون نمیمون، امروز میره در ملکای روسیه خونه نام مسلمان را تازه میکنه. مادر خواهرای ما را سطراشون نگرفتن، میگه که لباس سیاه شما تاجیکستان رنگ متهمزده میکنه. اگر لباس سیاه و متهمزده کنه، تر متهمزده نفره، برای چی برق نمیتی مردم در تاجیکستان شما رنگ متهمزده نکردگیه، تاجیکستانش کردگیه. امروز ما آمدیم نزد کنسول تاجیکستان، چی نوشته اعلام کردگیه که ما تنفس کنیم. اینا ما پیشتر هم میدونستیم. ما میدونستیم که ما اونجا میریم در با بسته. برای چی؟ برای که ما حکومت ازیاد کردگیم همه هیله و نیرنگ باشه. گریخ رفت. روز 10 اکتبر همین خیر هم امامعلی خودش گریخ رفت. با میمونه شما را امنیتی و به شما میگم باور نکنین. او ترسی که شما را میتن که میان همه شما را قتل میکنن، اینو نه. شما برادرای ما فقط کار داریم به نام رژیم، فقط به نام حکومت، به نام رژیم، به نامی که در گردش یک چند سگ دیگه اسرائیلی ما به نام کار داریم. با شما کسی کار نداره. برادرای امنیتی معذرت میخوام، از شما خواهش میکنیم برادرای امنیتی در قتل عمر علی قواتوف هر یک اخباراتی که داریم به ما برسونین، خبری داریم. ما البته میدونیم که در پشت کار کی شدگی امامعلی رحمان و وزیرایی که در گرد اطراف شد. به ما کی در کاره؟ به ما نقشه کش که در ترکیه من نقشه کشید.
ما با وعده میکنیم، وعده دادیم در پیش الله قسم خوردیم در پیش مردم که با هر راهی باشه نباشه اون نفرو به کدام عملشون که برادر ما را گرفتن بین بردن یا که ظلم کردن به همون راه ما به عملشون جوابشون نمیدیم. هر کدام میوده یک جزا میرسه. در آخر گفتنیم پیام دارم، پیام به پدر مادران از شما خواهش میکنیم داغوی ما باشین، نترسین، از حق خود دفاع کنین. شما به عملان ما جوابگو نیستین، ما کودک نیستیم، به عملان ما خود جواب میدیم. پیام ما به مبارزای حقیقی باشین، به تمام حسیات، به هر یک نفستان مبارز باشین. پیام ما به محبوسان سیاسی، محبوسان مظلومانی که ناحق امروز در زندان شدگی‌اند، خدا به شما صبر و طاقت تحمل بده. ان شاء الله قدمای ما میرسه، ما زنجیرها را میشکنیم، شما را آزاد میکنیم. پیام ما به امام علی رحمان دشمنی تا دوام دادم، برای که ما قطع یگام خیلی گفت و شنید نداریم، سر میز ما قطع نمیشنیم و ما را ترس نتی که بفایده است. چخیلی که دشمن هستی دشمنی تا دوام بده، برای که ما روز میتینگی ما همون روز در وطن میشه. ما برای چی بیرون وطن کردگیم؟ ما اول باید را شرمندت کنیم، در تمام دنیا رو نشان بدیم تا دیگه نره کودک‌ها را آغوش نگیخته پدر میلاد نگو. ما میدونیم که تو کودک‌ها را زهر دادی، تمام تا پدر میلاد در هیچ جا نگو. مسکت کشیده شید، دنیا ترا میشناسد، ما ترا در دنیا شرمندت میکنیم. ما ترا در روسیه، در آسیا، در اروپا، در افریقا هم اگر بریم قدممون بزنیم ما ترا شرمندت میکنیم. در تمام دنیا شرمندت میکنیم، در تمام دنیا. آخرا ما بیم در درون وطن قصید یکی بیا ما را سر زدن در کار، یک ما را خچن نگفتیم نه، ما را نمیخوایم. ما میخوایم که مردم شرمندش کنه، مردم در میدان ببرورش شرمندش کنه. اول ما در جهان شرمندش میکنیم، بعد مردم میبرورش شرمندش میکنیم، بعد میبریم کنج زندان جاش میکنیم. انشالله با انشالله روزی میام که خیلی درویش ما بسته نباشه، شاید که روزی دهم گرفتی رفتی او خیلی نباشه. با انشالله روزی امیدمون در روز تشکیل میکنیم که رنگ ولکن ایتای پاد میبرویم، ایتای پاد میزنیم، میخزیم که در داخل وطن باشی. آن امروز ما امیدمون برپا میکنیم. انشالله ما میام. امام علی استعفا. سلام علیکم برادرای عزیز. من همچون یک شهروند تاجیکستان اینجا صحبت میکنم. پیش از همه از حکومت ترکیه تشکر بیان میکنیم، منتداری خود را که این فرصت رو برای ما مردم تاجیک داد که صدای خود را بلند کنیم و در همین کم هم که باشد سهم خود را گذاشت تا اینکه دنیا ما را امروز یک گروه کوچک یا که یک حزب، یک ایدئولوژی امروز برآمدگی صدا بلند نکرده است. بلکه دوستای عزیز ببینید، پلاکت‌ها را ببینید، از تمام قشرهای جامعه همینجا وجود دارد. از بدخشان، از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از حزب سوسیال دموکرات، از کمونیست ها، از تمام قشرها امروز هستند. امروز یک گروه کوچک امروز اینجا مبارزه با رحمان نبرده است. چنانه که اونا تهمت میکنن. امروز خلق تاجیکستان با تمام رنگ ها و کرسکاش برآمدگی از رحمانوف استعفا طلب دارند. حرکت طبیعی است که مبارزه بین نسل جوان و نسل کهنه عصر گذشته هستند. استاریکای عصر گذشته من اونا رو مینامم. چرا؟ این یک مبارزه طبیعی بین جوانهایی که میخواهند آزادانه زندگی کنند، مدرن زندگی کنند و یک مستفیدایی که از عصر گذشته است. تمام دولت‌هایی که با تاجیکستان منافع دارند دعوت میکنم که در تحلیل و برنامه‌های خود یک تجدید نظر کنند، چون که همیشه در آخر اراده مردم پیروز می شود. البته غالبیت جانب مردم است، طرفدار یا اینکه از پشت کسی نگردن که امروز هست و فردا نیست. امروز از تمام دانشمندان تاجیکستان، از تمام اکادمیک‌ها، از تمام کسایی که بی‌طرف هستند وظیفه‌دار هستند که حکومت رحمانوف 24 سال حکومتش بررسی کنند، تحلیل کنند که مردم تاجیکستان را به کجا رسوند، خلق به کجا رفته است، کشور به کجا رفته است. ما جوانان تصمیم گرفتگی هستیم که رحمانوف کشور به نابودی برده است. 1.5 میلیون مهاجر در روسیه، مگر این از حکومت رحمانوف نیست؟ نتیجه حکومت رحمانوف نیست؟ یک قطعه زمینی وطن از بحرش گذشتن، این نتیجه حکومت رحمانوف نیست؟
خب از جانب ازبکستان کشور همسایه‌مان ازبکستان محاصره اقتصادی را گرفتن غلطاندن این معنای نتیجه حکومت رحمانوف نیست. امروز ما از تپش مردم دل مردم گپ زده. حکومت رحمانوف ضعیفتر از آن است که شما تصور میکنید. دوستای عزیز ما امروز سفارت آمدیم. امروز یگان پرزنیک نیست. امروز روز کاری است. سفارت محکم است. ای برادر عزیز اینا تروریست هستند، اینا دزد هستند، اینا باید بترسند. ما صاحب این سرزمین هستیم. تاریخ تاجیکستان برادر عزیز، تاریخ تاجیکستان ما سامانی داشتیم، ما سینا داشتیم، ما رودکی داشتیم. امروز تاجیک به حمید رحمانوف با چی میشناسن؟ رحمانوف با گاستربایتر مردمی تاجیک میشناسن، با جمشید روشن میشناسن. هیچ کس نیست که ما در زبانشون سری مسخره اومگی نباشیم. این نتیجه حکومت رحمانوف است. الکی امروز در روسیه سگام و پیشوکار تاجیک میگن. این از نتیجه حکومت. حکومت از زیاد کردنی نیستم. غالبیت بر جانب مردم است. این وعده الهی است و تجربه تاریخ است. اراده مردم، ما با مردم تکیه میکنیم.